ساکر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ ایگزیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس کیا کیا نکل سکتے ہیں؟ فیصلہ ایگزیکٹ جو ہے وہ ون لائنر ہے کہ عمران خان کو آج 2 بجے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو گرفتار کیا گیا تھا احاطہ عدالت سے، اس کو عدالت نے قانونی قرار دیا ہے، قانونی طور پر درست قرار دیا ہے کہ نیب نے جو گرفتاری کی تھی، نیب کا جو ایکٹ تھا احاطہ عدالت سے گرفتار کرنے کا، یہ درست ہے۔ آج تقریباً 3 دفعہ یہ سماعت ہوئی تو تینوں جو سماعتیں تھیں ان کے دوران ایک ہی سوال جو چیف جسٹس جو ہے وہ اٹھا رہے تھے کہ ہم کیس کے میرٹس پر نہیں جائیں گے، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کیا جو جورسڈکشن ہے جو احاطہ ہے عدالت کا، کیا قانونی طور پر وہاں سے کسی کی گرفتاری کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی سوال کے ساتھ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے آرگومنٹس ہوتے رہے، تو اسی سوال کو عدالت نے یہ مانا ہے کہ جو گرفتاری ہے وہ درست ہے، نیب اب اس کو فردر پروسیڈ کر سکتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو سیکرٹری داخلہ ہیں اور آئی جی اسلام آباد ہیں ان کو توہین عدالت کے جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو الگ سے کہا ہے کہ آپ اپنی مدعیت میں ایک ایف آئی آر لانچ کرائیں گے جس میں جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں یا جنہوں نے لا کو وائلیٹ کیا ان کے خلاف جو ہے وہ آپ ایف آئی آر کروائیں، اور پلس یہ بھی کہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری اسلام آباد ہائی کورٹ کروائے گی۔ اچھا، اس میں صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ جن کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، کیا وہ لوگ جو شیشے توڑ رہے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا، یا پھر کوئی اور لوگ جو عدالت کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور ان کا پاکستان کے سرکاری اداروں کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال اس لحاظ سے ہے کہ جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو گرفتاری ہے، گرفتاری کے ایکٹ کو قانونی قرار دے رہی ہے، درست قرار دے رہی ہے، وہاں پہ وہی لوگ گرفتاری کرنے والے تھے، وہی لوگ جو سیکیورٹی اداروں کے وہی جو شیشے توڑ رہے تھے، انہوں نے گرفتاری کے وقت جو توڑے، تو ان دونوں میں میرا یہ خیال ہے کہ جو فرق کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ ایک طرف گرفتاری جو ہے وہ قانونی طور پر درست قرار دی جا رہی ہے اور دوسری طرف کنٹمپٹ کے نوٹسز، ایف آئی آر اور پلس۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ فیصلہ ویگ ہے، یہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس شخص کے خلاف ایف آئی آر کرنی ہے، کس کو گرفتار کرنا ہے، کس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے؟ بظاہر جو طریقہ کار ہوتا ہے، اور جو اس سے قبل بھی یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایشو آیا تھا جو وکلا کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا، تو اس میں یہ کیا گیا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کے جتنے بھی لوگ نظر آ رہے تھے ان کے خلاف نامینیٹڈ ایف آئی آریں ہوئیں اور اس کے خلاف ان کی کاروائیاں چلتی رہیں اور توہین عدالت کی الگ سے کاروائیاں چلتی رہیں۔ لیکن اس کیس میں اب جو سیکیورٹی کے اہلکار جو گرفتار کر رہے ہیں عمران خان، کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی، یا آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ وہاں پہ اسپاٹ پہ تو موجود نہیں تھے، لیکن آئی جی اسلام آباد کو اور سیکرٹری داخلہ کو جو سماعت کے دوران جو عدالت کا ویو تھا وہ یہ تھا کہ احاطہ عدالت کے اندر تو آپ جو ہے وہ گرفتاری اس قسم کی نہیں کر سکتے۔ اب یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آئندہ سے کوئی ایسا ایکٹ روکنے کے لیے یہ جو ہے وہ میجرز لیے جا رہے ہوں کہ تاکہ آئندہ کوئی ایسا لیکن اس میں نہ ہو۔ ثقف جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ پولیس نہیں تھی، یہ کاروائی پولیس نے نہیں کی، رینجرز نے کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رینجرز کو تعینات کرنے کا اختیار وزارت داخلہ کے پاس ہے، اور وزارت داخلہ نے یہاں پہ رینجرز تعینات کر رکھی تھی۔ لیکن کیا سیکرٹری داخلہ نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا آرڈر جاری کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس پہ پولیس کے خلاف کارروائی عدالت کیسے کرے گی پھر جب پولیس تھی نہیں وہاں پہ؟ اس میں اب 2 پوائنٹ ہیں۔ ایک تو آئی جی اسلام آباد جب آج پہلے آئے تھے کورٹ میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس ایشو کا بالکل پتہ نہیں ہے، میں پتہ کر کے تو کورٹ کو آگاہ کروں گا۔ جب دوسری دفعہ آئی جی آئے تو انہوں نے اس پورے معاملے کو اون کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو رینجرز ہے وہ پولیس کی کمانڈ میں اس نے کارروائی کی ہے، رینجر کا ایکٹ یہی ہے کہ جو ہمیں پتا تھا اور ہمیں یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، مطلب آئی جی اسلام آباد نے پوری ذمہ داری لی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج صبح سے پولیس اسلام آباد کے ارد گرد یا اندر بہت کم تھی، رینجرز جو ہے وہ بڑی تعداد میں رینجرز جو ہے وہ موجود تھی۔ 2 سوال یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو عمران خان کی آتا ہے عدالت سے گرفتاری، اور دوسرا ججز گیٹ کو استعمال کیا گیا اس گرفتاری کے لیے۔ اب جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں یہ دونوں چیزیں کلیئر ہوگی کہ جو ججز گیٹ استعمال کیا گیا ہے یہ بھی بہت انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ججز گیٹ کا استعمال ہونا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ جو چیف جسٹس ہے ان کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا بھی گیا تھا۔ جو وزارت داخلہ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وارنٹ بنیادی طور پر نیب کے تھے، نیب کہتا ہے 1 مئی ہم نے وارنٹ نکالے، یہ معاملہ وزارت داخلہ کو بھیجا کہ ہمیں اسسٹنس دیں، اور اس کے بعد وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسسٹنس
थ्रू इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स के लिए हमें असिस्टेंस दी और उसके बाद हमने अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि अगली तारीख कब दी है अदालत ने? 16 मई तारीख दी है कि 16 मई तक जो रजिस्ट्रार हैं वो इंक्वायरी करेंगे और 16 मई को ही सेक्रेटरी दाखिला और जो आईजी इस्लामाबाद हैं वो उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुए हैं कि वो आपके आके जो है वो जवाब दें, जाती हैसियत में उनको बुलाया कि वो पेश हों। ठीक है, और ये कंटेम्प्ट इस बात पे है कि अहाता अदालत को इस्तेमाल किया गया मुलजिम को गिरफ्तार करने में, इसलिए कंटेम्प्ट का नोटिस दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पॉइंट पे कंटेम्प्ट है, इसी पॉइंट को अदालत ने आगे चलाया और उस पे कंटेम्प्ट इशू किए। जी बिल्कुल, साख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमर इलियास राना सीनियर सहाफ़ी, शौकत पराजा साहब हैं, अली नवाज आवान साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अगर अली नवाज आवान साहब हमारे साथ हैं तो मैं उनसे सवाल कर लूँ, लेकिन अली नवाज आवान साहब को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें। अमर साहब देखिए, दो सिनेरियो थे। एक सिनेरियो तो ये था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देती और उनकी रिहाई का ऑर्डर कर लेती, फिर एक सिनेरियो था। अब एक दूसरा सिनेरियो ये है कि उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया कि ये ठीक हुई है, कानून के मुताबिक हुई है, इमरान खान साहब को वाकई गिरफ्तार होना चाहिए था। अब सिनेरियो क्या डेवलप होगा? देखें, जो पहला सिनेरियो था, लिहाजा चूंकि अब उसका फैसला आ गया, उस पर क्या डिस्कस करना, खत्म हो गया। हाँ। अब है इमरान खान साहब कानूनी तौर पे दुरुस्त अरेस्ट हुए हैं, तो सुबह उनको जिस्मानी रिमांड के लिए साहब अदालत में पेश किया जाएगा। अब जमानत नहीं हो सकती इमरान खान साहब? पहले जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करेंगे और नैब ज्यादा से ज्यादा 14 दिन जिस्मानी रिमांड ले सकता है। पहले 90 दिन होता था और फिर जमानत का कॉन्सेप्ट नहीं था, और 14 दिन का रिमांड दें अदालतें, 10 दिन का दें, और जुडिशल कर दें तो जुडिशल होने के बाद यानी नैब की हवालात से निकाल के जेल में भेज दें तो वो जुडिशल कहलाएगा, तो फिर उसके अंदर आप जमानत अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं कि अब जब इमरान खान साहब को पकड़ा है, और ये बड़ी हिकमत अमली के तहत पकड़ा है, 2, 3, 4 दफा जब भी इनको वारंट ऑफ अरेस्ट भिजवाए गए तो वहां पे बड़ी रेजिस्टेंस आई, वो आप सब ने हमने देखी। इमरान खान साहब लोगों के हजूम में निकलते हैं, अदालतों पे आए और उस पर ही बेपनाह इनके ऊपर पर्चे हुए। इनका ख्याल ये था कि मुझे अरेस्ट से बचना है, तो 2-3 दफा जब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बड़े सुकून से आए गए हैं, तो आज जब बिल्कुल सुकून था, यानी उन्हें कॉन्फिडेंस था, तो आज उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब अगला मरहला मेरा ख्याल है कि नैब लेके आएगा तोशा खाना का जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जो दुबई से चल रही हैं, 10 मई को तो उसके बाद नहीं वो अलग चीज है, तोशा खाना वो अलग है, वो नाअहली के ऊपर सजा है अलग से जब उसकी अगर वो होती है। ये है कि आपने फ्रॉड कमिट किया, आपने घड़ियां यहां से शो की कि 5 करोड़ में हमने बेची, और वो उसने कहा जी मैंने तो खरीदी नहीं, मेरी ना ये रसीद है ना मेरी कैपेसिटी है। अब चूंकि ये फिर ऐसा ही होता है, फिर ये अगला केस आ जाएगा इमरान खान साहब के लिए। मेरा ख्याल है कि अब कानूनी तौर पे बड़ी मुश्किल शुरू हो रही है कि इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन जारी है। इस वक्त फैजाबाद के अंदर भी इस वक्त शेलिंग हो रही है, और ज़ाहिर है पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो भी सड़कों के ऊपर हैं, दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इस वक्त हैं। तो क्या सिर्फ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है या इसके अलावा और भी गिरफ्तारियां होंगी? मुझे तो काफी लोगों पे फील्डिंग सेट लग रही है। आज रात ही मुतवक्को है कि फास्ट बॉलिंग होगी और बाउंसर बरसाए जाएंगे, क्योंकि सब लोग रुके हुए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला देती है। फिर जो रिएक्शन जिन लोगों ने ट्वीट किए सोशल मीडिया पे कि लोगों बाहर आओ, और लोगों ने बाहर आके कोर कमांडर के घर पे हमला कर दिया, लोगों ने जीएचक्यू के दरवाजे पे जाके जो कुछ किया, वो बेसिकली रियासत को चैलेंज करने की बात थी। यहां नवाज शरीफ को सजा हुई, वो जीटी रोड पे गए, रात पिंडी में ठहरे पंजाब हाउस में, तो लोगों का ख्याल था पता नहीं सुबह वो जीएचक्यू चले जाएंगे। वो अपने लोगों के लिए तकरीरें करते हुए कि वो 5 लोग, वो 5 मुअज़्ज़िज़ लोग कहते हुए लाहौर पहुंच गए। ये काम नहीं हुआ जो पीटीआई के अंदर मुसलसल 1 साल से अंगेख्त किया जा रहा था लोगों को कि ये हमारी रेड लाइन है, और उसके आगे फिर कोई इदारा नहीं है। मेरा ख्याल है पीटीआई की क़यादत को फौरी तौर पे वजाहत करनी चाहिए। ये जो ट्वीट किए हैं और उससे लोगों को जज्बात से उभारा जा रहा है, इश्ताल आया फिर उसमें शाबाश कुरैशी साहब ने किया, उसके अलावा आदत साहब ने किया, कराची बैठे हैं, बाकी लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, उनमें से कोई इन जुलूसों को लीड नहीं कर रहा अपनी फैमिली के साथ। लोगों को सब कह रहे हैं फैमिली के साथ आओ, बच्चों के साथ आओ, ताकि ढाल बने। ये बड़ी ज्यादती है। अच्छा प्राइज साहब, वैसे अब ये जो अटैक्स हुए हैं मेरा ख्याल है इसकी अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मिसाल पहले नहीं मिलती कि आप इस तरह सरकारी और रियासती इदारों को इस तरह निशाना बनाना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है ये रेड लाइन से बहुत आगे चले गए हैं, तो अल्टीमेटली फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? थैंक यू वेरी मच। हमने जीएचक्यू पे अटैक देखा था टीटीपी का, हमने कामरा में भी टीटीपी के अटैक्स देखे, हमने पेशावर बड़ा बीर भी देखा, फिर हमने एपीएस पे भी देखा। लाहौर में माल रोड पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर टीटीपी ने अटैक ना किया हो। आज का जो वाकयात हैं, रियासत बिल्कुल
यानी वो कहते हैं लफ्ज़ तो सादा है, शॉक, ये तो जोल्ट है इनफैक्ट ना। और अब जब के अदालतों की बात पीटीआई वाले करते हैं, अदालत ने कहा कि ये गिरफ्तारी कानूनी है, कानून के ऐन मुताबिक है, तो एक कानूनी काम हुआ तो उसके खिलाफ जो कुछ किया गया वो तो लाकानूनियत भी नहीं है, वो तो एंटी स्टेट जो एक किसी की एस्पिरेशंस हैं वो है। रेड लाइन की जो बातें हो रही हैं, अब जब लीडर ये बात करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, मसलन सुबह भी जो इमरान खान ने लाहौर से निकलते हुए, वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल थी वैसे। क्योंकि जब आईएसपीआर की तरफ से एक रिएक्शन आ चुका है, Exactly. और मेरा ख्याल है आपको अपने हॉर्सेस होल्ड कर लेने चाहिए थे। नहीं, वो तो डायरेक्ट एड्रेस ही, देखें एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, हमें क्लियर है, नाजरीन के हवाले से बात कर रहा हूं कि आईएसपीआर के डीजी कोई भी हो, आईएसपीआर की स्टेटमेंट इज नॉट फ्रॉम एन इंडिविजुअल, ये पाक फौज का एक जो रिफ्लेक्शन है उनकी सोच की, उनकी थिंकिंग की, वो है। किसी को अच्छी लगे मेरी बात, अच्छी ना लगे, डिसरिस्पेक्टिव टू दैट। वो जो आईएसपीआर का कल बयान था वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक उनकी फीलिंग थी, जो डीजी आईएसपीआर के नाम पे एक ट्वीट आ जाता है या स्टेटमेंट आ जाती है। आप बार बार सुबह उस बयान में जी डीजी आईएसपीआर साहब, डीजी आईएसपीआर साहब, यानी आप डायरेक्ट, और वैसे भी 10-12 महीनों में, अब तो ज्यादा हो गया, 13वां महीना है, मई आ गया अप्रैल के बाद, इमरान खान ने सिर्फ एड्रेस ही फौज को किया। आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है कि वो फौज के बारे में क्या 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 कहते रहे, वो इस सिविल गवर्नमेंट को, पीडीएम को या पीपल्स पार्टी को, ये तो मैटर ही नहीं करता इमरान खान साहब। तो मैं यही कह रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि ये है ही नहीं। तो उन्होंने डायरेक्ट जो है वो फौज के बारे में जो कुछ कहा, उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि जी वो दुरुस्त कह रहे हैं। और आज जो कल्मिनेशन हुई इमरान खान की गिरफ्तारी पे, जिसको मैं फिर कहूंगा हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट्स के बारे में हम भी बात कहते हैं कि जी इनको तो थोक के हिसाब से जमानतें मिल रही हैं, इनको देखें ना, अभी 10 बजे तक, मैं सच्ची बात है, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, मुझे शोएब शहीद साहब के पास जाना, मुझे कोई यकीन नहीं था कि ये अदालत क्या फैसला देगी, तो उसी अदालत ने कहा कि जी वो कानूनी है गिरफ्तारी। शोएब शहीद साहब ये फरमाइएगा सर के ज़ाहिर है आप तो नामवर वकील हैं और इमरान खान साहब को आप रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं बेशुमार जगहों पे। अब अगला सवाल आपसे ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आ चुका है, इस फैसले पे आपकी क्या राय? देखिए, मुझे अफसोस हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पे। गो कि उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी कहा, उन्होंने रजिस्ट्रार को ये भी कहा कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, उन्होंने ये भी कहा कि इंक्वायरी की जाए, जो मुलव्वस हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन बात यह है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार फैसले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनको कंसीडर करना चाहिए था। और अगर माजी करीब में अगर आप देखें तो अली मूसा गिलानी को किसी एक मुकदमे में पेश होना था सुप्रीम कोर्ट में, और किसी और मुकदमे में उनको कोर्ट प्रेमिसेस से भी बाहर, जब वो एंट्री गेट के ऊपर थे, उससे बाहर थे, बल्कि वहां से वो गिरफ्तार हो गए और कोर्ट ने विद इन नो टाइम उनको बुलाया और उनको रिलीज किया। देखें, अदालत में वो पेश होने के लिए आए थे बेल बिफोर अरेस्ट की कंफर्मेशन के लिए और बेल बिफोर अरेस्ट पे पेश होने के लिए, और वो एक ऑफिशियली जो अमला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहां वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रहे थे, वहां रेंजर्स के हुंडू की तरह वो दाखिल होते हैं और बदमाशी के जोर पे गिरफ्तार करके ले जाते हैं उस शख्स को जो अदालत की कस्टडी में है, अदालत के पास है, अदालत के प्रेमिसेस में है। और आमिर फारूक साहब ने एक और फैसला किया हुआ था कि इनको अदालत की प्रेमिसेस से गिरफ्तार न किया जाए, ये आर्डर भी मौजूद है। तो बात यह है कि इन हालात में एक लाहौर हाई कोर्ट में वाक़या हुआ, एक वकील साहब। अच्छा, इसमें शोएब साहब देखिए, एक चीज है जिसपे मैं थोड़ा सा एतराज करूंगा। एक तो रेंजर्स ज़ाहिर है पाकिस्तान का रियासती इदारा है, और उसके पास जब आपके पास रिमांड हो बाकायदा और पुलिस उसके साथ हो और वो एक अपना एक जो ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए आए, तो हम उसको गुंडे नहीं कह सकते, पहली बात तो ये। और सेकंडली ये है कि जब अदालत ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये फैसला कानूनी है और दुरुस्त है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अब हम किसी पाकिस्तानी इदारे को, रियासती इदारे को मलाइन कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की हैसियत से हमें इस फैसले को एहतराम करना चाहिए और इसे मानना चाहिए। चौधरी साहब, एहतराम और मानना दो अलग चीजें हैं, और उसके साथ साथ उसको
غلط ڈکلیئر کرنا وہ الگ چیز ہے. اس کا حق حاصل ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. ہمیں احترام ہے سپریم ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا بھی. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک ملزم جو ہے وکیل صاحب کے چیمبر میں بیٹھ کے صرف وہ بیل کی اپلیکیشن بنوا رہے تھے اور پولیس میجسٹریٹ سے وہ اجازت نامہ لے کے جا کر وکیل کے دفتر میں دھاوا بولا اور وہاں سے گرفتار کر کے لے گئی. اور لاہور ہائی کورٹ نے اس میں اس کو نہ صرف ریلیز کیا بلکہ ایف آئی آر درج کرنے کا بھی حکم دیا. دس از دی لیگل سچویشن. میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس شعیب صاحب آپ کا ویو ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں اور آپ کے ویو کا احترام ہونا چاہیے. اور پی ٹی آئی ظاہر ہے جی پاکستان جی میں کر کے اس موضوع پہ اپنی بات ختم کروں گا، پھر آپ کو میں جواب لیتا ہوں، سوال لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ قانونی تھا تو پھر توہین عدالت بھی پھر نہیں بنتی، پھر تو بالکل ان کو کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ حکم بھی نہیں دینا چاہیے تھا کہ ایف آئی آر درج کرائیں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بھی حکم نہیں دینا چاہیے تھا کہ اس پہ انکوائری کریں اور پروسیڈ کریں، اور رجسٹرار کو حکم دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے لیکن شیخ صاحب آپ وکیل ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس ساری چیزوں کی وضاحت تو تفصیلی فیصلے میں ہوگی.